أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن سيدنا عبد الله وسيدة آمنة ولجميع أزواج سيدنا رسول الله سيدة خديجة الكبرى وسيدة عائشة الرضا ولجميع أهل بيت وذرية سيدنا رسول الله من فاطمة الزهراء ولجميع أصحاب سيدنا رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب ثم ببركة كرم سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وببركة كرم سيدنا الوجيه المقدم محمد بن علي بن ورسلهم وفرائهم وببركة كرماء الحبيب علي بن حبيب محمد بن حبيب حسين الحبشي صاحب المولد ثم ببركة كرماء سيدي الشيخ سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وببركة كرماء سيدي الشيخ محمد سلمان بن عبد الكريم القادري الحسني السمان المداني ثم ببركة كرماء سيدي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري ثم ببركة كرماء الشيخ محمد كشف الأنوار ثم ببركة كرماء الشيخ محمد سعراني عارف ثم ببركة كرماء الشيخ محمد سرواني عبدان بغيل وببركة كرماء الشيخ محمد سلمان موليا ثم ببركة كرماء الشيخ محمد سلمان جليل وببركة كرماء سيدي شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومولانا العارف الله أبو محمد أمين بدري الحج محمد زيني بن عبد الغني سقنبل المرتبورة وببركة كرماء سيدي شيخ العارف بالله حج أحمد دهلان جندون وببركة كرماء المرحوم المكرم بركي حج محمد بدر الدين ووالدينا ولوالدينا ولجدنا ولجداتنا ومشايخنا وخصوصا إلى روحي حجي قستي شهر بن قستي حسين وإلى أرواحي فرحان بن بujang ثم إلى أرواحي حجي غزالي بن فرحان ثم إلى أرواحي حجي مهلي بن فرحان وإلى أرواحي حجي جوهر بن فرحان ثم إلى أرواحي بهر المدي بن فرحان وإلى أرواحي شمسية بنت محروس ثم إلى أرواحي حجي حكيم بن بقير ثم إلى أرواحي قستي زيدة بنت قستي شهرول وإلى أرواحي قستي رضوان بن قستي شهرول ثم إلى أرواحي سيدي حفصة بنت حجي صادق وإلى روحي محمد مكي بن حجي صادق ووالدنا ولوالدنا ولجدنا ولجداتنا ومشايخنا ولأخواننا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الحمد يغفر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سبحانك عليك كما أصبحت لك الحمد الحمد لله لما جل وصل وحدي وبارك وتقبلت وما قل من القرآن العظيم وما قل من قول الله وما سبحنا سبحانه وما قل يا الله يا الله وما صلح وسلم بهذا المجلس مبارك هدية وأسئلة ورحمة نازلة وبركة شاملة والسلام مقدمون سيدنا حبيبنا وسيدنا القرآن عليه ثم إلى آبائه وأهوانه صلوات الله السلام عليه وعلى كل وصحبه والقرب والتابعين ومن تبعهم ثم إلى أربعة أئمة المجتهدين والمقلدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والسادة الصوفية والأولياء وجميع ساداتنا آل أبي علي سيدنا إمام محمد بن سعد والسيد مقدم محمد بن علي البعري والسيد محمد بن علي مولانا بالله مقدم سيدنا مسجد
وسيدي حبيب عمر مهدر سيدي حبيب بكر سيدي حبيب عبد الله الأكبر ثم سيدي حبيب بن عبد الله بن طاهر وجود أشياء بكر بن سليم وهي أبي بكر بن سليم حبيب علي بن عبد الله سليم ثم سيدي حبيب عبد الرحمن بن محمد حبيب حسن بن سورة البهر كل بالأنباس فاضل سيدي حبيب عمر مهدر وأشياء علي قل بالإسر حبيب عبد الله ثم سيدي حبيب أحمد محمد بن زين الحبسي وأوصل سيدنا سيدي المولى علي حبيب علي محمد بن الحبسي وأوصل وبوه وتلميذ سيدي حبيب علي بن حبيب محمد أنيس بن حبيب أحمد بن علي حسين حبيب علي بن علي سيدي حبيب زين محمد سيدي جدنا حبيب حميد بن عباس بحسين وسيدي حبيب سليم محمد وسيدي حبيب أبو بكر بن سليم سيدي حبيب محسن بن إدريس بحسين وأصول وقول وتلميذ جدي سمعي رس حبيب علي بن حسن حبيب زين محمد حبيب علي عبد القادر جبلو حبيب علي عبد البيتي وسي حبيب محسن وحبيب محمد حسين بأبوت لawang وحبيب علي محمد حبيب حسن بن أحمد بهارون وسي حبيب جابر بن سيحان سقاط حبيب حميد pasuruan سيدنا الحبيب Haji Gusti Sahrul binti Gusti Farhan binti Farhan bin Bunjang Haji Ghazali bin Farhan Haji Mahdi Farhan bin Farhan Haji Jauhar bin Farhan Bahrul Maji bin Farhan Samsiah binti Mahris Hakim bin Mahir Gusti Zaidah binti Gusti Sahrul Gusti Ridwan binti Haji Sahrul Siti Hafsah binti Haji Sahrul Muhammad Baki bin Haji Sahrul Awasin sawajalika minna Lama jambidi Allahu minan nar wa bika kalau minan nar wa ikala minan nar wa sitrallahu minan nar wa sitrahumfirlahum wa rahmatihum summa ila man dajah maqarna amatukum la mismikabatan amah man la zaira wa la jara lama jal kuburahum rawdah min riyadil jannah wa la tajal kuburahum muqaddamah bi rahmatika ya mustajib du'ana wasmi mardana wa hamdana nasir lana umurana ma'arrahata اللهم يا ذي الرحمة والشفاعة والنعمة لقبول المسلمين إلى أرواحهم برحمتك يا ربنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سلموا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بفضل سبحانك الحمد لله الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita beratahan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita seberataan. Yang kedua, kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mana berkat syafaat baginda Rasulullah jualah malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini yang insyaallah dilimpahi kemuliaan oleh Allah dengan rahmatnya dan berkat syafaat kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ulun kembali berterima kasih kepada Sohibul Bait beserta segenap keluarga, dan perkenankan ulun menyampaikan rasa hormat dan takzim ulun kepada para habaib, kepada guru-guru, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tetuha-tetuha masyarakat, juga rombongan maulid dan hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, ulun meminta ampun dan maaf, minta ridho halal dunia dan akhirat apabila pribadi ulun beserta rombongan ada dapat kesalahan, kekhilafan, kejanggalan ucapan, perbuatan maupun tingkah laku lawan pian seperataan. Alhamdulillah ulun kembali terkumpul lawan pian seperataan, mobil khususnya malam ini lawan Habib
karena ulun lawan Habib ini sudah lawas sama kayak pian juga di sini. Jadi amun ada kekanakan mungkin nang hadir malam hari ini umurnya di bawah 1 tahun, mungkin dikiranya ulun hanya pertama kali bipai malam ini sampai ke Murung, supaya ikam tahu kekanakanlah di sini bahari rumah ini turun naiknya Habib malam bakawanan di sini. Jadi mulai tahun 94 biblah kita sudah di Murung, zaman pawai onta dulu biblah. Ulun orang Tanjung Rema, cuman pawainya umpat di Murung Pelabuhan. Jadi waktu itu juara 1-nya Tanjung Rema, juara 2-nya Murung Pelabuhan. Gerbuhan Tanjung Rema kenapa ikam umpat ke Murung Pelabuhan? Karena di Murung Pelabuhan ada sungai. Ulun ketujuh mandi di sungai. Siapa kawan ulun dulu di Murung? Artis luar biasa terkenal orangnya. Ngarannya amun bubuhan pian itu sangat kenal dengan Gusti Mus'ad Patur HS. Jadi terkumpul lawan Habib, terkumpul. Jadi di sini ingat aja masih kesempatan luar biasa nikmatnya biblah malam hari ini. Mulai 94 itu artinya 26 hampir 27 tahun. Waktu itu pelabuhan pun masih aktif, nyiur naik, rambutan naik. Jadi jam berapa aja, apa aja hendak dimakan di Murung ini ada. Hendak rawon jam 1, jam 2 ada. Lengkap ya karena biblah hendak nukar kayu gin ada galangannya. Asal hakun aja mah angkut sorang tah malam tuh ada aja yang berjual. Alhamdulillah sampai hari ini ulun kada lupa lawan Jaina, lawan Haji Ipat, manakah Haji Ipat, Haji Sodik, Haji Hadinya nih. Nah, dahulu nih si kembar Rahman Rahim nih aja masih antoy-antoy aja masih ingus sejulur masih lagi halus. Nah, jadi Murung Pelabuhan ini bukan tempat nang asing, ini sama aja lawan kampung halaman ulun juga. Bila menambus ke masjid tuh kamana aja, lepas kena pada rumah nih ini rumah sebutingnya ada Jawa Hong ge. Nah ya kalau bilang nah jadi amun nang tuha-tuha pada kita lagi sidin manggilnya ulun kadang-kadang ampun maaf dulu lawan nang tuha-tuha. Jadi rejin ada kakanakan pondokan ka di rumah ulun tuh. Ulun ini bisa kada merasa bipai, bisa kada merasa. Jar ulun tuh adakan ada pisang goreng di muka bakas beskop tuh. Kakanakan ini mendengarkan inggih dia. Turun nih ya, turun guru ya. Cuma kada wani betakon. Urangnya ini lain orang Matapura, sudah lain orang Matapura, umur anom. Disuruh nukar pisang goreng di muka bakas beskop. Di mana aja di Matapura ini ada beskop. Tak keliling mencari, kan ingat lagi ulun bahwa yang disuruh ini lain orang Matapura, umur anom, lawannya kada tahu bahwa dahulu ada beskop di muka itu yang Allah biblah. Tuh bukan Murung aja dulu tuh ngehibaki nonton India dah. Tahun 87, 88-an lah sebelum kebakaran dulu beskop. Jadi malam ini kita berkumpul di sini mengisahkan beskop kah? Kada. Kita berkumpul di sini mengabulkan hajat Sohibul Bait, artinya bersilaturahmi. Alhamdulillah dalam silaturahmi kita bersolawat sama-sama. Ketika berbicara solawat pas benar malam ini nang dibaca artinya amaliyah orang bumi Kalimantan khususnya Martapura. Ada heran lagi sudah alhamdulillah sudah puluhan tahun Simtud Duror Maulid Habsyi ini diamalkan dibaca di Kalimantan khususnya di Martapura. Nah bertepatan hari ini rasanya menkada hilap ini malam ke-21 biflah Rabiul Akhir. Nah malam tadi malam ke-20 Rabiul Awal pas benar itu malam kaulnya Habib Ali Sohibul Maulid. Menurun kada khilaf. Nah, jadi malam ini kita berbicara tentang maulid nang dikabulkan hajat, mengabulkan hajat daripada Sohibul Bait, yakni Haji Hadi menyampaikan lewat telepon semalam dulu. Jadi malam ini kita membaca maulid, alhamdulillah. Jangan sampai orang Martapura kandur baca maulid kalah lawan orang di luar. Karena orang di luar tuh tahunya asal maulid ini begitu masyhur di bumi kita, itu datang Martapura. Jangan sampai orang Martapura kada bersemangat maulid, salah kalah benar kita. Rugi orang luar nah luar biasa. Kita bila bermaulidan berokokan, dudukan di luar situ opek derum kah, duduk di luar situ nah berokokan. Misalnya manakah opeknya adakah nih? Adakah? Adakah? Berokok misalnya di luar situ. Anu jar santai aja dulu, belum makanan juga lagi, masih bermaulidan. Justru kita berhadir adalah untuk memuliakan Rasulullah dengan bersolawat. Lalu ketika kita memuliakan Rasulullah dengan bersolawat, artinya kita ini mengundang kehadiran Rasulullah.
Nah lalu ini nang alhamdulillah berkat siapa? Berkat peninggalan ulama-ulama, guru-guru kita bahari melajari, mewariskan kepada kuitan-kuitan kita, kepada kain ini kita. Lalu sidin pulang meneruskan sampai ke wadah kita, anak cucu sidin. Lalu ini tetap istiqomah dibaca. Lalu jangan heran pian, kenapa kampung kita alhamdulillah dilimpahi berkat. Tulakan becari jam 9, jam 3 bulikan sudah orangnya. Kada tapi Nabi himat kayak orang kanal aja bisi rumah. Ya kalau biblah. Alhamdulillah berkat sholat, berkat sholawat. Ada juga nang ada sing turunan pada rumah. Menggelendeng kada, berjualan kada, jadi pegawai negeri kada. Karena bisi rumah seminggu sekali aja berusaha. Napa? Nembak buntut. Nah itu makalahan lain berkat tong kisahnya itu lah. Artinya apa? Alhamdulillah hidup di Martapura ini mbahnya turun pada rumah membawa pindah sebuting 2 buting batu akik kah napakah di dalam kantong, bawa ke pasar-pasar kena nang akik harga 2.000 3.000 ditukari orang aja 4 juta 5 juta. Alhamdulillah berkat sholawat. Lalu hidup di wadah kita ini kada begaduh, orang berebut kedudukan hendak jadi raja kah hendak napa kah, nang penting kita makanan cukup, kawa berusaha, beribadah nyaman, kada ada nang mahawar, sudah kita kada peduli, jangan mengusik dan kada terusik, itu sudah cukup. Nang penting doa mendoakan baik kebaikan berkat sholawat. Alhamdulillah peninggalan orang-orang tua kita, termasuk dan terutama Simtud Duror. Simtud Duror siapa yang menulis, siapa yang mengarang, karangan kah ini? Lain. Tulisan biasa kah ini? Lain. Kenapa dinamai Simtud Duror oleh Habib Ali? Artinya rahasia hati. Rahasia hati siapa? Habib Ali dengan baginda Rasulullah. Kenapa jadi nangka itu kisahnya? Ini jaka ibaratkan kita. Habib Ali ini adalah zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah dari Bani Habsyi, anak cucu Rasulullah, bangsanya Al-Habsyi. Lalu sidin ini orang nang siang malam kada mengotori lidah, lawan ucapan nang kotor, mencaci orang, mencela orang, memfitnah orang, menggibah orang, kada itu. Lalu pandangan sidin dijaga dari pandangan nang kotor. Mintipakan orang mandi di batang kada. Tu gawian aman ahim nih tuh. Ya kalau teguring aman ahimnya sama saya. Habib Ali telinga sidin dijaga dari pendengaran nang kada baik. Ada kita napa? Ya nyawan ini gajem bagi mual. Agisan kada sing bayaran 4 bulan sudah. Dijaga sidin, pendengaran sidin, penglihatan sidin, ucapan sidin. Dan nang lebih kuat ketika nang luar urusan ketakwaan dijaga, urusan keimanan dijaga sidin. Nang keimanan di dalamnya kayak apa sidin menjaga? Hati sidin kada merasa hebat, merasa baik pada orang lain. Pikiran sidin pulang kada ada memikirkan untuk menzolimi apalagi merampas hak orang lain. Sehingga orang nang memelihara dan mengamalkan seperti ini, kemudian terisi penuh hati sidin lawan kerinduan sidin kepada Rasulullah. Kerinduan sidin kepada baginda Rasulullah SAW ini diisi dengan maasi lawan apa yang disuruh oleh Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, sehingga Allah memancarkan kemuliaan dalam diri Habib Ali sebagai titel waliullah. Itu orang wali. Amun kita nang hari-hari nukar buntut jadi hobi ini lain wali. Ya kalau begitu. Nah itu. Jadi jangan sembarangan mewaliakan orang. Asal pina beti lanjang kena wali busiainya tu beti lanjang lantaran katulahan 2 kuita. Ya kalau begitu. Jadi kada sembarangan lain lawan wali-wali Allah Ta'ala nang majazub. Kada sama kayak ding sanak keluarga Habib misalnya kurang jazab dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sekalipun pian kada melihat sidin beribadah, sekalipun melihat pian hari Jumat kada ke masjid, disembunyikan oleh Allah Ta'ala ilmunya, disamarkan oleh Allah Ta'ala amalnya, disamarkan oleh Allah Ta'ala ibadahnya. Tetapi bukan berarti kada beribadah orangnya, bukan berarti kada berilmu orangnya, bukan berarti kada berbuat amal kebajikan orangnya. Beda orang bujur-bujur wali sekalipun jazab lawan orang nang kada wali tapi kehendakan diakui wali, beda. Nyawa jangan mitirot unda nang kada sembahyang ni pelihat nyawa aja, ini tetukupnya aja. Coba lihat di Mekah sana, unda aja tuh isinya.
Karamput benar, Mekah aja selisih 5 jam lawan kita. Di sini sembahyang Jumat, di Mekah sana sudah perang asar. Ya kan? Nah lain. Nah ini sosok Habib Ali. Sudah kita lewati itu. Sosok Habib Ali yang begitu istimewa kerindangan dengan Rasulullah ini. Lalu kadada puasnya sidin rindu Rasulullah tuh dituangkan sidinlah dalam tulisan. Lalu ditulis. Begitu menulis, asik dalam tulisan itu, bujur-bujur tercurah pikiran, tercurah hati, tercurah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jalannya atau wasilahnya kerindangan lawan baginda Rasulullah, rindu dengan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah. Lalu rahat menulis, Rasulullah SAW hadir di hadapan Habib Ali. Mungkin kadang itu kena kita bicarakan. Ini bicaranya dulu kan Habib Ali Sohibul Maulid hanya ratusan tahun. Rasulullah sudah 1400 tahun. Kada mungkin itu dusta. Kada benar. Kena dulu bicara tuh kena. Tuntuakan dulu. Aku raja kah ya? Aku raja kah mengisahnya? Aku raja kah? Atau anak makanan kah sudah kita nih? Ini kan tapi yakin dulu nih Haji Hadi ini pemakanan kah kadakah soalnya Haji Hadinya aja ragu-ragu bacaraan malam ini bibah. Jadi Haji Hadi semalam menelpon kawakah Habib Hanapi terserah sidinnya. Hanya dari semalam sih menelpon bibah. Jaluna ada enang perai malam misok. Jadi ini pakajutan pemakanan kah kadakah tahu juga nih. Cuman alhamdulillah acara ini dimurung. Ulun bila acara ini dimurung tenang. Jalun bila kada pemakanan nasi kabuli banyak aja nang berjualan situ. Nasi samin ada aja. Apalagi nih Haji Hadi ini ya Allah paling bilanya kada pemakanan tabung gas besangu sebuting seorang nih. Lalu Habib Ali dibimbing oleh Rasulullah. Nah lalu Simtut Duror dinamakan rahasia hati. Kenapa? Sama kayak pimpinan lawan bawahan. Rasulullah itu berkisah. Nah ini ujar Rasulullah. Ini kisahnya, ini riwayatnya. Jadi ini bukan dikarang. Kayak apa Rasulullah Bapander, kayak itu yang ditulis oleh Habib Ali. Sama kayak ujar ulun tadi menyebut kenapa pimpinan lawan bawahan antara bos lawan sekretaris. Sekretaris ini mendengarkan aja bos Bapander menulis. Makanya ketika Simtut Duror dibaca, kita nang orang awam nih, kita nang orang awam, wali lain, orang soleh lain, jangan diubah-ubah, jangan ditetambahi, jangan dikurangi. Kenapa? Adab kita kepada Rasulullah dan kepada Habib Ali. Karena ini Habib Ali menulis sidin aja kadawani merubah. Lain orang kedudukan wali. Ya laqalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Itu kalau nang tertulis. Lalu ujar guru sekumpul, Ya laqalbin syuhuduhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Umpat juga kita membaca, maka menangis pula. Kenapa jadi menangis? Bigi palir tegapit di bawah. Kada kegampangan. Wahai tambatan hati ulun, ya laqalbin. Tambatan hati, siapa orang yang dimaksud? Rasulullah. Syuhuduhu. Siang malam Rasulullah hai ulun keganangan non biat. Syuhud rasanya hati ulun kepada biat. Menyaksikan seolah-olah dengan biat. Sudah garang. Kita nang orang awam nih sudah garang. Nah, lain wali Allah Ta'ala kada kau dipermasalahkan. Sudahkah kita syuhud? Kayak apa kedudukan orang syuhud? Ini hidup tak kelebihan atau kekurangan, tak gapit, tak pelipit, ada peluangnya jadi pencuri, jadi maling, kawak mencuntan, kadada saksinya nang melihat. Ayo, menggawi kadakah jadi maling? Urang nang syuhud selalu merasa Allah melihat lawan aku. Rasulullah menyaksikan lawan gawianku. Itu makna syuhud nang sekurang-kurangnya. Lalu syuhud nang sebenarnya nang lebih lagi kayak apa? Saurang meh dijolimi urang, dianiaya urang, nyata diculasi urang sudah.
Ya, atau mendoakan lawan orang tuh malah menukarakan baras, memberi duit pulang lawan orang yang memusuhi lawan kita. Itu orang yang sudah makom kedudukan syuhud kepada Rasulullah. Bukan takutan lawan musuhnya kada, tapi takutan lawan Allah Ta'ala. Kalau musuh nang jolim lawan seorang ini, ternyata nang ini adalah nang diutus oleh Allah menguji keimanan kita. Kalau orang nang menjolimi seorang ini ternyata lebih baik daripada kita, menjadi guru kita atau malaikat nang menyamar menjadi manusia, lalu sangka baik nang tinggi kayak itu, itulah kedudukan orang nang syuhud kepada baginda Rasulullah. Nah pertanyaannya, sudahkah kita? Sudahlah kita syuhud kita? Belum. Jadi kadusah kita merubah isi rawi kadusah. Baca seadanya. Bukan berarti kita kada mau empati peguruan, bukan. Kada semua nang pun sidin kita berhak menuruti. Lah, jelas kan? Karena kedudukan sidin kayak apa, kedudukan kita kayak apa. Jelas kan? Mudah-mudahan itu jelas. Nah jadi simtud durar ketika dibaca sama lawan didengarkan, kita nang mendengar nih sama lawan nang dibacakan nih hadis Rasulullah. Karena nang bapandir di sini sama kayak model ulun lawan pian. Ulun begisah, ulun guru lagi TK sekolah di sini TK-nya nah. Ulun lahir di sini nah. Ulun tuh guru ulun tuh sekolahan ulun tuh ada permainan ulun. Lalu pian nih menulis, mencatat apa nang ulun pandir. Nah jadi ini ketika dibaca simtud durar, maka setinggi-tinggi adab seapik-apik keadaan kita jaga. Karena ini bicaranya tentang sosok Rasulullah SAW yang kita undang. Mudah-mudahan sidin mau hadir ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan sidin hadir ke tengah kampung kita. Nah ketika kita mengundang Rasulullah hadir ke tengah-tengah kita, walaupun kita kada melihat, tetapi keberkahannya nyata kita rasakan, lalu rasa hormat kita tunjukkan kepada Rasulullah. Jadi kita menghormati bukan menghormati nang membaca kada, bukan menghormati siapa nang mengisi ceramahnya kada, tetapi nang kita hormati siapa nang dibaca di dalam itu. Apa yang diceritakan oleh si penceramah adalah sosok Rasulullah SAW. Pian kedatangan bupati aja, gin bupati datang. Coba kan kita kada menghormati. Model nang lagu libas-libas kada tahu dibasa, kada tahu dihormat. Sarik ajudannya. Ya kalau bupatinya bisa kada sarik, ajudannya bisa sarik. Lagi apalagi bila Rasulullah SAW. Rasulullahnya kada sarik. Allah Ta'ala sarik. Karena kita kadang menghormati lawan kekasih sidin. Jadi bila maulid dibaca, intinya di situ adalah menceritakan tentang Rasulullah SAW, maka seapik-apik keadaan kita hadirkan dalam maulid. Lalu maulid dibaca, alhamdulillah, simtud durar sampai ke wadah kita, bahkan sekarang menjadi nang terbesar di seluruh dunia. Kada gampang prosesnya. Habib Ali Sohibul Maulid banyak diisi murid. Ulun kada wani membacakan manakib sidin malam ini kalau tersalah-salah menyambat tanggal, menyambat tempat kelahiran sidin. Bahan ulun bisa ingat bisa kada. Ulun ingatnya bila di murung ini ada opek derum lawan mus'ad saja. Jadi kita malam ini mengisahkan hasil buah tangan sidin yang menyelamatkan umat Rasulullah SAW. Lalu simtud durar ini Habib Ali banyak diisi murid, diserahkan dan diperintahkanlah oleh Habib Ali Sohibul Maulid kepada anak murid sidin yang ada di Indonesia, yaitu Habib Ali Kuitang. Dibawalah ke Indonesia, disebarkanlah oleh Habib Ali. Sebarkan sidin. Lalu jaka jar bahasa kita tuh kada tapi beigut, orang model kada tapi menarik, kada tapi mau berminat, jaka jar bahasa kita. Habib Ali Kuitang ini dengan ketinggian adab sidin, hormat sidin kepada peguruan, kada wani ini. Makasih banyak. Kada wani sidin lawan peguruan karena ini perintahnya luar biasa, misi dakwahnya nih membawa maulid ini luar biasa. Maka Habib Ali Kuitang kada wani sidin melihat orang pina kada tapi mau, pina kada danang peminatnya, kada danang cintanya lawan maulid, diserahkan sidin, kembalikan sidin kepada Habib Ali Sohibul Maulid di Hadramaut. Serahkan sidin kepada peguruan sidin. Lalu Habib Ali Sohibul Maulid pulang, menyerahkan pulang kepada anak murid sidin yang lain yang ada di Pulau Jawa, yaitu Habib Muhammad Ampel Kubah. Serahkan sidin, perintahkan untuk disebarkan juga, sebarkan juga pulang, terdahulu pada wadah kita.
kembali ke itu juga pulang kada tapi beigut jar bahasa kita sama ke itu juga murid Habib Ali Habib Muhammad Ampel Kubah ini kada wani lawan perintah perguruan ini kalau ini terbengkalai sidin kada amanah dikembalikan pulang kepada Habib Ali Sohibul Maulid. Lalu Habib Ali Sohibul Maulid pulang menyerahkan kepada anak murid sidin yang ada di Kalimantan nang ada di kota Martapura ini siapa? Al Habib Zain bin Habib Ahmad Al Habsyi. Di sini ada dua murid sidin dan Habib Ali bin Habib Hasan Al Habsyi. Lalu diserahkan kepada Habib Zain, disebarkan sidin santai jakajar bahasa kita Habib Zain menyebarkan. Kada bigut juga. Tapi Habib Zain ini kada membuli kakak. Sebab sidin melihat ada si ikung pinanya kakanak ini luar biasa. Orangnya luar biasa. Ini nang pacang membawa kemasyhuran dan kemuliaan sholawat. Siapa? Anak angkat sidin. Sekaligus murid sidin. Siapa? Al-Alim Al-Fadil Al-Arif Billah Al-Syekh Abu Muhammad Amin Badali atau Abu Muhammad Hafi Badali. Abah Guru Sokumpul. Lalu diserahkan Habib Zain kepada Guru Sokumpul. Diamalkan sidin dahulu. Sidin seorang dulu mengamalkan. Proses mengamalkan itu kada gampang sehingga ini begitu hidup luar biasa. Nang mengamalkan ini orangnya kerindangan lawan Rasulullah luar biasa. Saking kerindangannya kada memikirkan lagi lawan diri seorang betapih rabit nasi bisa aja kada makan, kada denang dimakan, kada denang di apa jar kita pertahanan hidup karena hidup dalam keadaan fakir. Kada ada lagi mengganang itu, nang diganang Rasulullah aja, rindu lawan Rasulullah aja, diamalkan. Proses mengamalkan itu cobaannya pulang, dipadahkan orang sasar, dipadahkan orang macam-macam, ditawaki orang dalam rumah lawan tahi, dihamputi orang lawan kotoran, dihamputi orang lawan pecahan kaca, lawan belek sarden belek susu. Di mana pian tahu jar ikam tokak anak benar berapa gerang umur nang tukang putiki belek sarden lawan pecahan kacanya tuh dahulu Abah Ulun. Karena Abah Ulun ini tugas di ketentaraan. Jadi bilanya ada nang pinribut-ribut kayak itu Abah Ulun ini dipanggil. Lalu kena sidin nang menyaksikan seorang, oh ini isinya sidin begisah lawan ulun kada geramaan lahir lagi itu. Kada gampang tuh prosesnya. Sehingga setelah sidin sudah mengamalkan hanyar disiarkan sidin. Allah memberi anugerah dengan suara merdu sidin, dengan kefasihan sidin, dengan ketaatan sidin. Artinya kada muntung aja nang bisa menyuruh membawai orang. Sidin menggawi lawan kelakuan sehingga itu resap ke dalam hati umat, diterima oleh umat, dicintai oleh umat. Lewat maulid masuklah ke dalam hati umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hingga Simtut Durar menjadi nang terbesar di seluruh dunia, dihidupkan oleh Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah Al-Syekh Abu Muhammad Amin Badali Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau dengan rasa hormat dan mulia kita menyebut sidin dengan panggilan Abah Guru Sokumpul. Nah itu kisah. Masuknya maulid ke Martapura ini dua jalur. Siapa selain Guru Sokumpul? Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Arif Billah Al-Syekh Guru Kiai Haji Muhammad Badruddin. Guru Ibad Bahari bawa juga sidin, disebarkan sidin juga, disampaikan sidin juga. Lalu Guru Ibad sanadnya, ijazahnya, jalurnya sidin mengambil lewat Habib Ali Kuitang. Itu. Jadi ada dua jalan. Nah, alhamdulillah masuk kedua-duanya, diterima, diserap kedua-duanya, diamalkan sampai sekarang istiqomah menjadi amaliyah rutin di Langgar Sidin. Tiap malam Senin Simtut Durar Maulid Habsyi dibaca, malam Jumat Burdah dibaca, Dalail dibaca, syukur alhamdulillah, sehingga kampung kita menjadi catatan sejarah, tersebarlah seluruh Kalimantan, bahkan sampai sudah sekarang ke Pulau Jawa, sampai ke Sumatera, sampai ke Jakarta. Orang mulai mencintai dengan maulid Habsyi luar biasa. Nah kita nang asar sumber kisah, jangan sampai wadah orang semangat lalu kita di sini kandur biasa aja sudah lon maulid. Jangan.
Justru seharusnya kita di sini lebih semarak, lebih semangat lagi tentang Maulid. Ulun ingat dulu biblah zaman nang tahun 90-an itu ya, kalau melihat bubuhan nang berjual kitab Maulid, berjual minyak harum pemeja itu aja nah. Tiap malam Senin bila mengikuti itu rasanya duduk di sekumpul, ya Allah luar biasa senangnya, luar biasa semangat dan syukur serta bangganya. Berisi kitab Maulidnya aja di rumah luar biasa senangnya. Besangu botol aqua membuka andak di bunju-bunju pagar orang malam Senin, luar biasa himungnya, senangnya luar biasa. Setiap Jumat hendak saban minggu ulun nih kada kau melihat buku Maulid menukar, padahal sudah berisi ya, saking kehimungannya, saking kesesukaannya. Kenapa kita ini menganggap hambar remeh lawan kitab Maulid? Luar biasa. Kada sedikit ini menyelamatkan umat Rasulullah dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam riwayat, sehingga menjadikan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Kota Martapura orangnya kasih sayang, lemah lembut. Kada ada terdengar wadah kita ni bakalahian. Ya kalau kada ada terdengar mun bematian bakalahian ada. Mun nang bakalahian itu jarang. Karena apa? Artinya rasa kasih sayang itu ada berkat ajaran dari ulama-ulama kita, guru-guru kita. Karena gampang luar biasa. Nah dibawa pulang nang membawa ulamanya wali Allah Ta'ala nang luar biasa. Kasih sayang sidin kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur alhamdulillah kita diandaki di kampung kita pembawa berkah bagi banyak umat baginda Rasulullah SAW. Ini aja nang kawa ulun sampaikan. Ini gini sudah mengantukkan pian ya, merinyut sudah pinggang. Ulun sekali lagi terima kasih lawan pian merataan. Minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal dunia dan akhirat. Kalau ada jarum nang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kenapa? Sudah patah tuh, kada kau dipakai lagi jarumnya, kada usah disimpan lagi. Kalau ada kata-kata ulun nang salah, jangan ulun bicarakan bini. Nah, kalau ada sumur di ladang ya kalau biblah, jangan coba-coba menumpang mandi. Sariki orang, tu sumur orang. Kalau pina ada iwaknya di dalam situ sumur iwak. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, asal sumur seorang jangan ampun orang. Kalau ada umur nang panjang, insya Allah kita bertemuan lagi. Amin ya rabbal alamin. Ulun sekali lagi terima kasih, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Minta ampun maaf lawan pian, khususnya lawan nang tuha-tuha. Kalau ulun kada beadab lawan pian, ulun minta doa dan minta ampunan pian berataan. Mudahan kita selamat berataan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأهل بيتنا وأصحابنا وقرابتنا يا الله وقريتنا يا الله. Murung kenanga, murung pelabuhan, murung pasar ya Allah, tunggu liram ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ahlina wa ahlil baitina wa ashabina wa qarabatina wa qaryatina ya Allah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض لا يجمع بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة
الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آل سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.